नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 46 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। रोमी फोन उठेइबा परे बेबी कहला भाई रे बाबा का देह बहुत खराब। रोमी छानिया होई पचाला कौन हेची बाबांकर, बाबा केउठी हेबे। बेबी कांदु थाए रोमी पचाला ए बेबी तू कौन पई कांदुछु, कौन हेची बाबांकर टिके कह मते प्लीज बेबी सत कह मो बाबांकर कौन हेची। बेबी कहला जानिनी भाई बाबा वाकिंग करने को जाइथिले सेठू आसी थरुछंती। रोमी कहला फोन रख मु पहुँचुची। रोमी फोन काटू काटू बेबी कहला भाई शुण मो कथा टिके। रोमी पचाला हाँ कह। बेबी कहला बाबा को मामा आंटी को हॉस्पिटल नेकी जाइछंती। रोमी कहला आउ ठीक अछि। रोमी फोन काटी कॉलेज आड़े व्यस्त हो जाउछि। रिधिमा दौड़ी आसी रोमी कांधरे ओहली पड़ी कहला अनिमेष चलना आज कुआडे बुलिबाकु जिबा, आज क्लास करिवार जमा भी मूड नहीं। रोमी रिधिमा को निज ठारू दूरेई देई कहला प्लीज रिधिमा मु बहुत बड़ टेंशन अच्छी, प्लीज मते डिस्टर्ब कर नहीं। रिधिमा रोमी उपरे आउजी पड़ी कहला प्लीज अनिमेष रागिछ ना मो उपरे, सॉरी यार चलना कुआडे जिबा। रोमी कहला प्लीज रिधिमा इट्स माई स्पेशल रिक्वेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशंस। रिधिमा रागी जाई रोमी को पेली देई कहला काहेकि सब बड़े मते मिछ कहूच, सफा सफा कहून तुमे से आयशा को भल पाउछ, सब बड़े बाहाना बाजी। जाओ तुम सह मोर किछि संपर्क नहीं, आज ठारू दरकार नहीं मोर तुम प्रेम। बिलेई आखि बुझी बुझी क्षीर पिउछि भाबुछि मते केही देखि पारु नांती। रोमी किछि भी न कही कहला प्लीज रिधिमा एबे किछि उत्तर देबा किंबा झगड़ा करबा अवस्था रे मु नहीं। रिधिमा रोमी को दुई हाथ दूर को ठेली देई तमतम होई पळाइला। रोमी किछि भी रिएक्ट न करी आग को जाई क्लास रो जणे सांग ठारू बाइक आनी बाहरिला। आयशा लिसु सह क्लास आड़े आसुथाए रोमी को बाइक नहीं कुआडे जाउथिवा देखि डाकिला ए हीरो हीरो सुन टिके मो कथा। रोमी रो आयशा ऊपर नजर नथिला। रोमी आयशा डाक शुणी न पारी रोड आड़े जाऊ जाऊ आयशा फोन करिला। रोमी फोन रिसीव करी कहला आयशा फेरिकी कथा होची मु टिके व्यस्त अछि। रोमी फोन काटिया पूर्वरु आयशा कहला हीरो सुन मो कथा, एमिति व्यस्त होई कुआडे जाउछ जे। रोमी कहला आयशा बेबी फोन करिथिला बाबांका देह खराब होई जाइछि। आयशा सोमेश का देह कथा सुनी व्यस्त होई पचारला कौन हेछि अंकलଙ୍କର। रोमी कहला जानिनी आयशा मु फेरिकी कॉल करुछि, बाबा आंटी का हॉस्पिटल रे एडमिट होइछंती। आयशा कहला हीरो प्लीज रुह मु जीवी तुम सह। रोमी गाड़ी बुलाई आसी आयशा पाखक आसी कहला बस परे कथा हबो, समय नहीं मो पाखरे जमा। आयशा भी किछि न कही गाड़ी रे बसी पड़ला रोमी कांधरे हाथ रखी। रिधिमार जणे सांग आयशा को रोमी पछरे बसी रोमी कांधरे हाथ पकाई बसिबार वीडियो शूट करी जेतेबेले रिधिमा को देखै देला। रोमी एवं आयशा को एमिति एकाठी कुआडे जिबार वीडियो देखी रिधिमा रागरे फँ फँ होई रहिला। मन को मन कहला अरे वाह अनिमेष खूब सुंदर आउ सरल चेहरा पछरे खूब सुंदर दिमाग काम करुछि। प्रेम काहाकू करुछ आउ फ्रंट रे नाटक काहा सह करुछ, वाह 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 तुमको तो चीटिंग मास्टर ट्रॉफी मिलिया कथा। प्रेम आयशा को नाटक मो सह, मु किंतु सहज जंतु नुहे। अनिमेष तुमे नागुणी फणारे हाथ मारी देइछ, चोट तो निश्चय खाइब आउ एमिति चोट जे सारा जीवन भूली पारिब नहीं। रिधिमा ता सांग मोबाइल वीडियो क्लिपटी निज मोबाइल को फॉरवर्ड करी सीधा ब्रिजेश को पाख को गला। ब्रिजेश क्लास रे थांती। रिधिमा ब्रिजेश को क्लास सरिया पर्यंत अपेक्षा करिला। ब्रिजेश जेतेबेले क्लास सारी बाहर को आसुथले रिधिमा ब्रिजेश को अटकाई कहला ब्रिजेश भाई सो सॉरी टू से आयशा एवं अनिमेष आम दुही को ठकुछंती, आम दुही सह गेम खेलुछंती कहिबा पई भी बहुत दुख लागुछि ब्रिजेश भाई। आयशा देखिया पई जेते सरल शांत एवं सुंदर देखा जाउछि सेमिति नुहे से। तुम भली पिला को आयशा भूल बुझाउछि आउ भुआ बुलाउछि भी। ब्रिजेश भाई देख ई वीडियो को। ब्रिजेश वीडियो देखि कहले अच्छा आयशा एमिति करुछि मो सह बड़ चिट झियो तो आसु ताकू पचारिबी तार मोटिव कौन। रिधिमा कहला अरे ब्रिजेश भाई आसु कौन पाई एबे पचार ना नहेले ता मुह बढ़ी जीव, तुम आखिरे एमिति धूली फिंगी बुलिब से।
ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ କାମ ସାରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ ଅଛି, ଏବେ ସାର୍ ଡାକିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ। ରିଦ୍ଧିମା ଯାଉ ଯାଉ ଫେରି ଆସି କହିଲା ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ଯେମିତି ହେଉ ଫୋନ୍ କରିବ। ମୋର ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଅନିମେଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ଅନିମେଷ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆଉ ଅନିମେଷକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଜା ଚଖେଇବି। ମୋର କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ବ୍ରିଜେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଅର୍, ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ। ବ୍ରିଜେଶ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଗଲେ। ରୋମି ବାଇକ୍ ସ୍ପିଡରେ ଚଲାଉଥାଏ। ଆୟଶା ରୋମିର ଅଣ୍ଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିଥାଏ। ରୋମିକୁ ପଚାରିଲା ହିରୋ ଆର୍ ୟୁ ଓକେ ୱିଥ୍ ମି? ମୋତେ ବାଇକ୍ରେ ବସି ଆସେନି ତ? ରୋମି କହିଲା ଆରେ ନା ଆୟଶା, ତୁ ଆରାମରେ ବସ। ଆୟଶା ଏବଂ ରୋମି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲେ ଅଭିପ୍ସା କ୍ୟାବିନ୍କୁ। ଅଭିପ୍ସା, ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି। ରୋମି ଏବଂ ଆୟଶାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ରୋମି ଅଭିପ୍ସାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସୋମେଶକୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା ବାବା କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ନା? ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଟେନସନରେ ରହି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ତୁମର। ସରି ବାବା, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମାନିବି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ମୋ ବାବା ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ହିରୋ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ରହିଲେ ହିଁ ଠିକ୍। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ରୋମିର ପିଲାଳିଆମି ଦେଖି ହସୁଥାନ୍ତି। ସୋମେଶ ରୋମିକୁ ଉଠାଇ ଚେୟାରରେ ବସାଇ କହିଲେ ମୋ ବେଟା ପରା ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଡକ୍ଟର ହେବ, ପୁଣି ଇଏ କ'ଣ ପିଲାଳିଆମି ଯାଇନି ତୋର? ଆରେ ବାବା ମୋର କିଛି ହୋଇନି, କେବଳ ସୁଗାର ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସୁଗାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତୋ ଆଣ୍ଟି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସୁଗାର ଲୋ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ହାଇ ବିପି ବି। ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଧନ, ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ପରା ପାଖରେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠି କେମିତି? ଆୟଶା ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା ଅଙ୍କଲ ଏବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ସୋମେଶ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତିନି ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପରା, ରୋଗ କ'ଣ ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବ? ସେ ଆସିଲେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବ ସିଧା। ସମସ୍ତେ ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜୋରରେ ହସିଲେ। ଆୟଶା କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ହିରୋ ତ ବାଟ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ମୋର ବି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ ଆୟଶା ଗାଲରେ ହାତ ମାରି ଦେଇ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଧନ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ନୁହେଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ୟର୍ ମାମା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକଦମ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍। ରୋମି ଅଭିପ୍ସା ହାତ ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଟି, ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ପରେ ବି ଆପଣ ମୋ ବାବାଙ୍କ କେୟାର ନେଲେ। ଅଭିପ୍ସା ରୋମିକୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହି ପଚାରିଲା ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ି ଆସିଛ, କ'ଣ ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? ରୋମି କହିଲା ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଆମେ ବାଟରେ ଖାଇଦେବୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସହ ଘରକୁ ଚାଲ, ଭାତ ଖାଇ ବାହାରି ଯିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଚାଲ, ଖାଇଦେଇ ଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ନନଭେଜ୍ କିଣି ଆଣିବେ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟଶା ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ସହ ଯାଇ ଘରେ ଭାତ, ଡାଲି, ଚିକେନ ତରକାରୀ ଏବଂ ସୋୟା ତରକାରୀ ଖାଇ ବାହାରିଗଲେ ହଷ୍ଟେଲ। ସୋମେଶ କମ୍ପାନୀ ଗଲେ ନାହିଁ, ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଘରେ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ କିଣିବା ସହ ଖାଦ୍ୟରୁ ସୁଗାର, ଆଳୁ, ଭାତ ଇତ୍ୟାଦି କମାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟଶା ଯିବା ପରେ ସୋମେଶ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆରାମରେ। ସୋମେଶଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଖବର ଶୁଣି ରାଜା, ଲିଜା, ଲୀନା, ଲିପ୍ସା ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଫୋନ୍ ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ମିତା ଗୀତାଙ୍କୁ ସମୟ ନଥିଲା ସାରାଦିନ। ଫୋନ୍ କରିଲେ ତ ପୁଣି ରାତି 10ଟା ପରେ। ସୋମେଶ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ଅର୍ପିତାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ପଚାରିଦେଲେ ଦୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ପିତା ଗୀତା ମିତା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ରାଗିଥିଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲେ ସତରେ ଏମିତି ଭଉଣୀକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଜଣେ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କରିବା ପରେ ବି ଏମାନେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କୁହାଯାଏ କରିକି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଏମାନେ ଏମିତି ଯେ ମଣିଷ ବିରକ୍ତିର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ହଉ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଇଏ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଦରକାର। ଅର୍ପିତା ସୁରବାବୁ ନିମିନାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବେବି ସହ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସମୟ ପ୍ରାୟ ଭୋର 4ଟା। ହଠାତ୍ ଅର୍ପିତାର ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ନିଦରେ ବାଧା ଆସିବ ବୋଲି ଫୋନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ରଖିଦେଇଥାଏ। ଭାଇବ୍ରେସନରେ ଥାଏ ଫୋନ୍। ଫୋନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବାରୁ ଏତେ ଭୋର ସମୟରେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି ଭାବି ଅର୍ପିତା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲା, ନମ୍ବର ସୁରବାବୁଙ୍କର ଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁ କରୁ ସୁରବାବୁ କହିଲେ ବୋହୂ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି।
ଅଘଟଣ କଥା ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଗଲା। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ସୁରାବାବୁ କହିଲେ, ବୋହୂ ଆସ୍ତେ କହ, ପୁଅ ଶୋଇଥାଉ। ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି କିଏ ସୋମୁର ବାଇକ୍ଟି ନେଇଯାଇଛି। ତାଲା ପଡ଼ିଛି ତଳେ ଭାଙ୍ଗିକି। ଅର୍ପିତା ଚୋରି କଥା ଶୁଣି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫୋନ୍ ଧରି ସୁରାବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲା। ସୁରାବାବୁ ନିମିନା ବସିଥିଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ। ବେବି ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ଅର୍ପିତା ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ମୋ ଧନ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ବେବି ଭୟରେ ଏତେ ଥରୁଥାଏ ଯେ କଥା ବି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଅର୍ପିତା ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଆଉଁସି ଦେଲା। ବେବି ଥରୁଥାଏ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା। ଥରି ଥରି କହିଲା, ମାମା, ବାବା, ବାବାଙ୍କ ବାଇକ୍। ଅର୍ପିତା ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ହଁ ମା, ଯାହା ଯିବାର ଗଲାଣି, ତୁ ଶାନ୍ତ ହୋ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ମୋ ମାଟା, ପ୍ଲିଜ୍। ଅର୍ପିତା ବେବିକୁ ଧରି ଡାଇନିଂ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ପାଣି ଦେଇ କହିଲା, ପିଇଦେ ଟିକେ। ଏହାପରେ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଝରକା ଖୋଲି ଚାହିଁଲା। ଗେଟ୍ ସେମିତି ଆଉଜା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ପିତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୁଲେଟ୍ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। କେତେ ଯତ୍ନବାନ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଚୋରମାନେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ବେବିକୁ ନେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଉଠେଇବୁ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ବାହାରକୁ ଯାଇ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ସକାଳ ହେଲାଣି, ଲାଇଟ୍ ଆଣ ତ, ଦେଖିବା ବାଡ଼ିପଟ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ। ଅର୍ପିତା ସବୁ ଚେକ୍ କରି ଆସିବା ବେଳକୁ ସୋମେଶ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଦେହ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ପରା? ତୁମେ କାମ ସାର, ମୁଁ ଆସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ। ସୋମେଶ ବେଡ୍ରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବେବିକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ, ଧନ ଆସି କେତେବେଳେ ଏଠି ଶୋଇଲା? ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଗାଡ଼ି କଥା ନ କହି କହିଲା, ଏବେ ଆସିଲା ତ, ହଉ, ତୁମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯାଅ, ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବନେଇ ଦେଉଛି। ସୋମେଶ ବେବି ଦେହରେ ବେଡସିଟ୍ ପକାଇ ଏସି କୁଲ୍ କମାଇ ଦେଇ ବାଥରୁମ୍ ପଳାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ୟା ଭିତରେ ବ୍ରସ୍ କରି ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବନେଇ ଆଣିଲା। ସୋମେଶ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପଳେଇଲେ। ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଆଉ ନଜର ନ ଦେଇ ଅର୍ପିତା ସବୁ କାମ ସାରି ରେଡ଼ି ହେବା ଭିତରେ ସୋମେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଆରେ ଅର୍ପିତା, ମୋ ବୁଲେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? କ'ଣ ନାହିଁ ପୋଟିକରେ? ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଇ କହିଲା, କହିବି, ତୁମେ ଗାଧେଇ ଖାଇଦିଅ ଆଗ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଖାଇବ ନା। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ଖାଇ ପିଇ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ଅର୍ପିତା କହିଲା, ତୁମ ବାଇକ୍ କାଲି କିଏ ଗେଟ୍ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ସତ ନା କ'ଣ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ସତ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଉ ଘରେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ। ସୋମେଶ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ। ଅର୍ପିତାକୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଆସି ସୁରବାବୁଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ବୁଝିଲେ। ସୁରବାବୁ ସବୁ କଥା କହି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପୋଲିସରେ ଦେବା, ଏହା ଭିତରେ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୋମେଶକୁ କେହି ଜଣେ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପାଖ ଲୋକ କିଏ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଚେରୀ ଏପଟେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସୋମେଶ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଅତି ପାଖ ଲୋକ ଚୋରି କରିଛି, ଯିଏକି ଆମ ଘରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖାହୁଏ ଜାଣିଛି। ସୋମେଶ ପଡ଼ିଶା ବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନ ଚାହିଁ କହିଲେ, ନାଇଁ ବାପା, ଥାଉ, ମୋ ବେଳା ଖରାପ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ଛୋଟ ବିପଦରେ ପକାଇ କାଟି ଦେଇଥିବେ। ସୋମେଶ ଠଉରେଇ ପାରିଲେ କିଏ ନେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସରେ ନ ଦେଇ ଏଥିପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ ଯେ ଗାଁ ବା ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ବିବାଦରେ ଫସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। କେବଳ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲେ, ଭଗବାନ, ସବୁ ତୁମର ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ରୋମି ଯେତେବେଳେ ବେବିଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କଥା ଶୁଣିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ବାବାଙ୍କ ସହ। ସୋମେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲା, ସୋମେଶ କହିଲେ, ଧନ, ଯାହା ଯିବାର ଥିଲା ଗଲା, ତୁ ଘର ବିଷୟରେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳାଇ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ରୋମି ଫୋନ୍ ରଖି କଲେଜ ଆଡ଼େ ଯାଉଥାଏ। ରିଧିମା ଆସି ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେଇଥିଲ ତୁମ ହିରୋଇନ୍କୁ? ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରି ଫେରିଲ ନା? ରୋମି କହିଲା, ରିଧିମା, ମୋ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି। ରିଧିମା ତାଳି ମାରି ମାରି କହିଲା, ବାଃ ଅନିମେଷ, ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ଦିମାଗ ତୁମର। ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ନା? ତୁମ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପରେ ତାର କ'ଣ କାମ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିଛ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ତୁମର। ରୋମି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ହେ, ତୁମ ସହ କଥା ହେବାର ହିଁ ବେକାର।
ରିଧିମା ରୋମି ପଛରେ ଯାଇ ରୋମି ହାତ ଧରି ଅଟକେଇ ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲ? ତୁମେ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ବେକାର। ଯାଅ ଯାଅ, ସେ ଆଇସାକୁ ଧରି ବୁଲିବ। ମୁଁ ବି ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉନି ମ। ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ପାଗଳ ହେଉଥିଲ, ବୁଝିଲ? ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। ରିଧିମା ରୋମିକୁ ଟପି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ବ୍ରିଜେଶ ଆସୁଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼େ। ଆରପଟୁ ଆୟସା ବି ଆସୁଥାଏ। ବ୍ରିଜେଶ ଆସି ରୋମିକୁ ପଚାରିଲେ, କାଲି ଆୟସାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ରୋମି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆୟସା ମୋ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣି ମୋ ସହ ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାବା ଥିଲେ ତ। ମୋ ବାବା ମାମା ଆୟସାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆୟସା ଯାଇଥିଲା। ଏ ରିଧିମା ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇ। ବ୍ରିଜେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, କୁଲ୍ ଅନିମେଷ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଆୟସା କହୁଥିଲେ ମୋତେ। ରୋମି ରିଲାକ୍ସ ହେଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ନହେଲେ ଏ ରିଧିମା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ହଁ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଯେ ଯିଏ ବି ହଉ ଧୋକା ଖାଇଯିବ। ତେବେ ଚାଲ ଆଜି ଆମ ସହ, ଆମେ ଇଭିନିଂ ଶୋ ଯିବୁ। ରୋମି ଆୟସା ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା, ଆୟସା ସ୍ମିତ ହସଟିଏ ଫୁଟାଇ କହିଲା, ହଁ ହିରୋ, ଚାଲନା ଆମ ସହ। ରୋମି ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ଫୁଟାଇ କହିଲା, ନାଇଁ, ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ଅଯଥାରେ ମୁଁ ଯାଇ କବାବରେ ହଡ଼ି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆୟସା ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ମଧୁର ହେଉଥାଏ, ରୋମି ଏବଂ ରିଧିମା ସମ୍ପର୍କରେ ସେତେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ରୋମି ରିଧିମାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ଆଉ ରିଧିମା ରୋମି ମୁହଁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୋମିକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ରୋମିକୁ ସେ ହଇରାଣ କରିପାରୁନଥିଲା କେତେବେଳେ। କଲେଜ ପରିସରରେ ସେ ସୁଯୋଗ ହିଁ ମିଳୁନଥିଲା ତାକୁ। ଆୟସା ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ରୋମି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ବି ଉପରେ ଖୁସି ହେବା ପରି ହେଉଥାଏ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ଆୟସା ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ତା ହୃଦୟ ଆଉ କିଛି କହୁଥାଏ ଯେମିତି। ରୋମିକୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଥାଏ ଏବେ ବି ଆୟସା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆୟସା ଆଖି ଦେଖି ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଆୟସା ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ମୁଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା ଆୟସା ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ସେଥିପାଇଁ ରୋମି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ ବି ଭିତରୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ଦିନେ ରୋମି ହଷ୍ଟେଲରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ ଆୟସା ସହ ତା'ର ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫଟୋକୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆୟସାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସମୟ ରାତି 10 ପାଖାପାଖି ହେବ। ରୋମି ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆୟସା କହିଲା, ହିରୋ, କ'ଣ କରୁଥିଲ ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିନ? ରୋମି କହିଲା, ନା ରେ, ବସି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ? ଆୟସା କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ଯାଏଁ ଦେଖିନ। ରୋମି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, କି ଖୁସି ଖବର କହ ତ? ଆୟସା କହିଲା, ତୁମେ ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମେ। ରୋମି ହଁ କହି ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲି ଆୟସା ପଠେଇଥିବା ଖୁସି ଖବର ଦେଖିଲା, ରୋମି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ରୋମି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନଥିଲା ଆୟସାର ଖୁସି ଖବର। ରୋମି କହିଲା, କଂଗ୍ରାଟ୍ସ ଆୟସା, ସୋ ହାପି ଫର୍ ୟୁ। ଆୟସା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଫୋନ୍ କରୁଛି। ରୋମି ଫୋନ୍ ରଖି ମେସେଜକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବା ଭିତରେ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏଇନେ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। ଆୟସା ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସହ ତାହାର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟସା ସହ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଢ଼ି ରୋମି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେସେଜକୁ ଲିପ୍ସା ଏବଂ ବେବିକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲା। ଲିପ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେବି ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରୋମିର ମେସେଜ ଦେଖିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ସତରେ ଆୟସା ଦିଦିଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ନା, ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଏଇ ଖବର ପାଇଛି। ଯାହା ହେଉ, ଆୟସା ଦିଦିଙ୍କୁ ତୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ପରଠାରୁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ବେବି ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଯାଉଥାଏ। ରୋମି ପଚାରିଲା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବେବି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ବାବା ମାମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ। ଆୟସା ଦିଦି ଆମ ଘର ବୋହୂ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ତୁ ତ ରାଜି ହେଲୁନି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆୟସା ଦିଦିଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ବି ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା ନା। ରୋମିର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ ବେବି କଥା ଶୁଣିବାକୁ। ତେଣୁ ପଚାରିଲା, ହଉ ଛାଡ଼େ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯେ ନେଇଥିଲା, କିଛି ମିଳିଲା ସୁରାଗ? ବେବି କହିଲା, ଆରେ ମାନିବ କ'ଣ ଯେ, ଗାଡ଼ି ନେଲେନି ଯେ। ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇ ଗାଡ଼ିର 2 ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି। ସେ ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟ ସବୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବିକିଲେ,
ବାବା ସବୁ ଖବର ପାଇ ବି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ରୋମି କହିଲା ହଉ ରହୁଛି ଏବେ, ଲିପ୍ସା ଦିଦୁ ଫୋନ୍ କଲେଣି। ଲିପ୍ସା ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ରୋମି କହିଲା ଦିଦୁ ଆଏଶାର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲିପ୍ସା କହିଲା ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେବ, ଆଏଶା ଖୁବ୍ ଭଲ ଝିଅଟେ ନା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଧେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ କ'ଣ ତୁ ଆଏଶା ଭଳି ଝିଅକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତୁ। ହଉ ତୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଖୁବ୍ ମଜା କରିବୁ, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ରେ, ମୋତେ ଡାକିବୁ। ରୋମି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥାଏ କିଛି, ତେଣୁ କହିଲା ଦିଦୁ ରହୁଛି, ଟିକେ ପରେ କଥା ହେବି। ରୋମି ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଖଟ ଉପରେ। ମନକୁ ମନେ କହିଲା ଓ ଗଡ୍, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆଏଶାକୁ ଆଉ କାହା ସହ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଭାବୁଛି ତା କଥା। ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଏଶାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି? ହଁ ମୁଁ ଆଏଶାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆଏଶା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଯାଇଛି? ହେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କର, ଆଏଶାକୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆଏଶା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍। ସେ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଠାକୁରେ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କର। ଆଏଶା ଯଦି ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଏଶାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଯିବି। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ପରା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଠାକୁରେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁ। ରୋମି ସାରା ରାତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଶୋଇଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଦୁଇଟି ତାର ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଆସେ, ଏଠି ବସି କ'ଣ କରିବୁ। ରୋମି କଲେଜ ବାହାରୁଛି। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ରୋମି ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିବାରୁ ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ହେ ହିରୋ, ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବ ନାହିଁ କି? ଆଏଶା କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି କହିନାହିଁ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇ ରୋମିର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଜେଶ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି, ବ୍ୟବହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ କିଛି ଭଲ। ବ୍ରିଜେଶକୁ ନେଇ ରୋମିର କିଛି ଅଭିମାନ ନଥିଲା। ରୋମି କେବଳ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଏଶା ସହ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ରୋମି ବ୍ରିଜେଶକୁ କହିଲା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଭାଇ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ହିରୋ, ସକାଳୁ କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? କାହିଁ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛ? ଆରେ ତୁମର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବା କଥା। ରୋମି କଥା ବୁଲାଇ ପଚାରିଲା ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ ଯେ ଏତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ଓ ସରି, କଥା ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଅନିମେଷ, ଆମେ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଯାଉଛୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସେରିମନି ପାଇଁ। କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ତୁମେ ଚାଲନା, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ରୋମି କହିଲା ସରି ଭାଇ, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯାଅ। ଏହାପରେ ରୋମି ମନେ ମନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା ଓ ଗଡ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି, ମୁଁ ଆଏଶାକୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଆଏଶାର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ରୋମି ତୁରନ୍ତ ଆଏଶାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା। ଆଏଶା ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପରେ ରୋମି ଜେରା କରିବା ପରି ଆଏଶାକୁ ପଚାରିଲା ଆଏଶା, ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ନା? ଆଏଶା କହିଲା ହଁ ହିରୋ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ? ରୋମି କହିଲା ନାଇଁ, ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି ଆଉ। ଆଏଶାକୁ ରୋମି ପଚାରିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଏଶା, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି କ'ଣ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ପସନ୍ଦ? ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି କ'ଣ ତୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଏଶା କହିଲା ହଁ ହିରୋ, ସେସବୁ ସରିଯାଇଛି। ମାମା ପାପା ବ୍ରିଜେଶକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ତ କଥା ଏତେ ଦୂର ଗଲା। ହେଲେ ହିରୋ, ଏତେ କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? କ'ଣ ବ୍ରିଜେଶ ତୁମର ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି? ରୋମି କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ମ, ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ତ ନମ୍ବର 1 ପିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି। ହଉ ରହୁଛି ଏବେ, ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର କହିବୁ ମୋତେ। ରୋମି ଫୋନ୍ କାଟି ଲିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା। ଲିପ୍ସା 3-4 ଥର ରିଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୋମି, କହ ଏତେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରିଲୁ କାହିଁକି? ରୋମି କହିଲା ଦିଦୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତୁମେ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲ କି? ଲିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ଏତେ ଡେରି ଯାଏ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଏ, ମୁଁ ପୂଜା ଘରେ ଥିଲି। ରୋମି କହିଲା ଦିଦୁ ଇଭିନିଂରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିବ, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିପାରିବ? ଲିପ୍ସା କହିଲା ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିବୁ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ତୋ ପାଖରେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନାହିଁ। କ'ଣ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି କି? ରୋମି କହିଲା ଦିଦୁ ଠିକ୍ 5ଟା ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମ କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ମୁଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି ଦିଦୁ, ଆଇ ନିଡ୍ ୟୋର ହେଲ୍ପ। ଲିପ୍ସା କହିଲା ଓକେ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ରୋମି ଫୋନ୍ ରଖି କଲେଜ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା। କଲେଜ କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ କିଛି
बॉय क्लासरूम रे कहले सबू ब्याच पिला पिकनिक जाउछंती आमे माने गले केमिति हुंता। सबू पुओ झियो एका संगे कहले ये सियोर खूब मजा आसीबो। समस्तଙ୍କ मत निया जाई स्थिर ହେଲା पुरी बाली हरचंडी जिबा एवं फेरिया बेलकू पुरी सी बीच होई रातिरे पुरी समुद्र कूल कौनसी रिसर्ट्स रे काटिबा एवं परदिन सकाळू आसीबा। मेनू भी प्रिपेयर होईगला कौन कौन रोषेई हेबो केवल डेट फाइनाल हेई पाला नहीं। प्रोफेसर मान सह आलोचना करी जहा हेबो। रोमी सबुथिरे हाँ हाँ मारुथा किंतु तार एथिरे किछि भी आग्रह नथला। से बारंबार घंटा को चाहूଥାଏ। रिधिमा रोमी आड़ को कटमट करी चाहूଥାଏ। मने मने भाबुଥାଏ पिकनिक स्पॉट रे अनिमेष को निहाती पाने देवी। आयशा रोमी को बारंबार अन्यमनस्क हेबा देखी पाखक आसी पचारला रो कौन हेची भारी डिस्टर्ब लागुछ। रोमी सुखिला हस हसी कहला अरे नाई रे टिके काम अच्छी तो सेइथिपाई घंटा देखुची। तू भी तो जीवु शॉपिंग करिया पाई ना। आयशा कहला ओ येस मु तो पूरा भूली जाइथिली। क्लास रे पिकनिक डिस्कशन सरिया परे रोमी प्रथमे हॉस्टेल दौड़ी जाई फटाफट ड्रेस चेंज करी देहरे टिके परफ्यूम मारी बाहरी गला। रोमी पहुँचिया बेलू लिप्सार गाड़ी छिड़ा होइतिला। रोमी डोर खोली बसी जाई कहला सॉरी दीदू मोर टिके लेट होई गला। लिप्सा कहला इट्स ओके भाई बस आगे कुआडे जिबा कह। लिप्सा ड्राइविंग करुथाए। रोमी फ्रंट सीट रे बसी जाऊ जाऊ पचारला अच्छा दीदू तुम गाड़ी कौन आगरू इयाडे आसीछि केबे। लिप्सा कहला काई नाई तो कौन पई इयाडे आसीबो मो काम तो हॉस्पिटल ले। रोमी कहला ओ ताहले मोर भ्रम हो छाड़ चल जोब्रा ब्यारेज आड़े जिबा टिके नई कुलिया सुलुसुलिया पवन खाई कथा हेबाकू भल लागिबो मूड भी ठीक लागिबो। लिप्सा कहला हाँ भल कहिलु आजी नई माछ नेइकी जिबी मो पाई घरे तो पशिबो नाही बाड़ी पटे कु कहबी मो पाई बनेई देबो। लिप्सा गाड़ी चलाउथाए रोमी बसी थाए। सांग माने रोमी लिप्सा सहित केउ विषय निरोला जगार कथा हवा पई आसीथिला। सतर कौन आयशा ब्रिजेश को बाहा होई जिबो। कहानी आग को बहुत इंटरेस्टिंग हेबो सुनिया पाई अनुरोध रहिला। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणेबे। आउ जदी भल लागि थाए ना सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। सांग माने हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। सुंदर सुंदर ननंद भाउजर कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करिया को केबे भूलिबेनी। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।